ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 44 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 44ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਤਿਥੀ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੁਖੀ ਅਪੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਲਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 45ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਧੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਬਿਖ ਕਰ ਜਾਣਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਟ ਕਾਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਜਜਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏ ਕਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੋ ਜੰਮਪੁਰ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 46ਵਾਂ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂ,
वो असी अंदरों नहीं, मैं अपनी गल कर रहा, जो असी बाहरों हाँ वो असी अंदरों नहीं हाँ, पर जो असी अंदरों हाँ वो बाहर नहीं हाँ। गल उदन बनेगी जिदन असी अंदरों बाहरों एक हो जाए। नहीं तो साहब कहते जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। सतगुरु नूं पसंद ही नहीं है जे असी सिर्फ पहरावा ही धारण किया है, जे साडे कोल बाणी नहीं है, बाणा ही है, वो भी नुकसान है। वो की हुंदा, कहंदे भेख दिखायो जगत को लोगन को वस किया। क्योंकि रब सतगुरु जिहड़ा है ना वो अंतरजामी है, वो अंदरली जानता है। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत। वो अंदर नूं अंदरली साडी हालात नूं समझदा है। ते सतगुरु कहंदे पहरावा भी उदन तेरा मुबारक है जिदन अंदर भी वो गुण जीवन दे विच आ जाते हैं। किन्नियां उदाहरणां गुरु साहब ने प्रैक्टिकल करके भी दस्सिया। अब तुसीं साखी सुणदे हो, गुरु साहब जी एक दिन आनंदपुर साहब खबर मिली कि लागले पिंडां दे विच शेर आ गया है जंगल विचों। लोकी बड़े घबरा गए, दहशत का माहौल है, सब डर गए। पर एक दिन की होया, घुमियार जिहड़ा सी अपने खोते लैके गधे लैके जा रहा सी, ते उन्हां खोतियां नूं देख के शेर भी हिणकण लग गया, क्योंकि खोते हिणकदे आ। उन्होंने शक पै गया भी ये शेर नहीं है, ये खोता ही है। उन्होंने पकड़िया, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ने खल पाई हुई सी शेर दी। लोगों ਨੂੰ बुलाया, आनंदपुर साहब आ गया गुरु साहब जी। गुरु साहब महाराज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, गुरु महाराज ये खोता है। ये लोग एवं डरते सन, देखो ਇਹਦਾ मैं पाज उघेड़ दिता है। साहब महाराज कहने लगे ਤੁਹਾਨੂੰ पता किसने छड्डिया? गुरु महाराज जी नहीं, कहते मैं ही छड्डिया सी। मैं सिख नूं बहुत उच्चा बनाउणा चाहुंदा हाँ। सिख सिर्फ बाहरों ही दिखावे दा ना बने, बाब करना शक्ल शेरां वर्गी बन गई। पहरावा साडा सिੱਖੀ वाला है, पर किते ना किते साडे दिमाग दे विच ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मणी सोच बैठी है, वो निकल नहीं रही। और साडे वास्ते घातक है, समाज दे वास्ते घातक है। क्योंकि ब्राह्मण जिहड़ा वर्ण पंड करदा है, ब्राह्मण बखरेवें पैदा करदा है, वो सोच जिहड़ी है, वो सोच ब्राह्मणी सोच हले पंडिताई सोच जिहड़ी है वो दिमाग दे विच है। ਉਹਦਾ ही कारण है कि गुरुद्वारियां दे विच भी श्राद्ध मना दिते जाते हैं। ये ब्राह्मणी सोच का ही एक तरीका, क्योंकि सोच उत्थे भी पहुँच गई है। बाहरों पहरावा भावें लगता भाई सिੱਖੀ वाला है, उही वहम भरम पखंड बड़े भरपूर हो गए। सतगुरु इत्थे जिहड़ा बचन कर रहे हैं, कहते दिखावे दे सिख नहीं बनना। क्योंकि मैनू परवाह नहीं, गुरु नूं परवाह नहीं। कहते रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत बिना ने सिख कहावे, रहत बिना दर चोटां खावे। माफ़ करना, जिन्हां लोकां नूं ऊड़ा एड़ा नहीं आउंदा ना, अज कौम दे आगू बने फिरदे। जिन्हां नूं सिख रहत मर्यादा दा पहला पन्ना ही नहीं, हुण पन्ना किद्दां पढ़नगे, पंजाबी नहीं आउंदी। जिन्हां नूं पता ही कोई नहीं सिੱਖੀ दा, वो अज उन्हां दे हत्थ विच बांग डोर है सिੱਖੀ दी। तो की हालात बनणगे आउण वाले साडे बच्चिआं दे। सिर्फ पहरावे नूं गुरु साहब ने मानता नहीं दिती। पहरावा उदन मानता है जिदन असी वो जे गुण भी साडे जीवन दे विच होणगे। सब कहते रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत बिना ने सिख कहावे, रहत बिना दर चोटां खावे।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਕਬਹੁ ਨਾ ਲਹੇ, ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋਂ ਗੜ ਲਾਵਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ। ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਾਹੂ ਭੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਣ ਕੋ ਬਸ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲੇ ਲੋਕੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਡੋਟੀਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1-2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਉਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੱਦਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੱਟੇ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਰਥੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਢੋਲਕੀਆਂ ਚਮਟੇ ਲੈ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ, ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ, ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਸ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਨਾ ਅੱਗ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਸੇਕ, ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਮਿਹਰ ਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਫਰਿਆਦ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
47ਵਾਂ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਆ ਸਟੰਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਲ, ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਟੰਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਟ ਗਈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਿੱਖੀ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰਪੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਸਨ। ਨਵਾਬੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਜਾਓ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਨਵਾਬੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ। ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਮੈਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿੱਦ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ 47ਵਾਂ ਬਚਨ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਢਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਢਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 2 ਸਰੂਪ ਰੱਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੁਕੀ। ਹੁਣ ਕੇਸਵ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ। ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਕੇਸ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਿਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਖਸਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਖਸਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਭਗਤ ਕਰ, ਭਾਗ ਚੁਣ ਕਰ ਬਾਂਧੀ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਫਤਾਰ, ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ। ਗੁਫਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਗੁਫਤਾਰ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਪਗੜੀ, ਮਤਲਬ ਰਸਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪਗੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੀਰਾਂ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਕੀਆਂ ਜੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ, ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਗ ਰੱਖਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨੌਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਉਹ ਨੈਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਲਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੈਣ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬੁੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਬੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬੈਣ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਊਂਗਾ ਪੱਗ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਖੂਹੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਪੱਗ ਵਿਸਾਰ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੰਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਨਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਦੇਖ ਕੁਟੰਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪੱਗ ਕਮਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਨੰਗਾ ਸਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਦਾਦੀ ਪੱਗ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਹੁੰ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਨਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਦੇਖ ਕੁਟੰਗੇ, ਰੰਨਾਂ ਦੇਖ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰੇ, ਹੋਏ ਨਿਸੰਗੇ ਲੋਕ ਸਿਆਪੇ ਆਇਆ, ਰੰਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਜੁੜੇ ਲੈ ਪੰਗਾ, ਨੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲਾਣੀ ਅੰਗੇ। ਉਹ ਨੈਣ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਲਾਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੈਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੱਛੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਕੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਨੌ ਉੱਤਰ ਮੰਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਕੇ ਕੌਣ ਮੂਆ, ਨੌ ਉੱਤਰ ਮੰਗੇ ਕਾਵਾਂ ਰੋਲੇ ਮੂਰਖ ਸੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਖੂਹ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਦਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਮਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕੇਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੇਸ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਦਾੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਦਾਦੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੁਤਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕਟਾਤੇ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋਤੇ ਥੇ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ 200-250 ਮੀਟਰ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ
गुरु साहब ने ताकत भरी है, ताकत बख्शिश की है। कोशिश करिया करो घट्टो घट जे असीं गुरुद्वारे आउने आ, गुरुद्वारा साहब आउण लग्गिआं जरूर असीं दस्तार बन के आईए, क्योंकि सतगुरु महाराज ने सिक्खी दी है। गुरु साहब किन्ने खुश होणगे, मेरा अजीत सिंह आ गया, मेरा जुझार सिंह आ गया। इन्नी बेनती आप जी ने प्रवान करनी। 47वां बचन सी, सिੱਖੀ केसां सवासां संग निभाउणी, केसां नूं गुरु समान जान के अदब करना है। अगे फिर आपां अगे कल विचार करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां होईयां, भुल्लां नूं बख्शदिआं बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।